Welcome children. Welcome to second standard children. Today EVS study material EVS unit 1 our environment. First Roman D words. First Roman D words. First one mountain. Mountain means மலைகள். Second one camel. Camel means ஒட்டகம். Third one கொடைக்கானல். Fourth one river. Fifth one boat. Mountain. M O in mountain. It a e in tain. Mountain. Second one camel. Ik a ka im a il mel. Camel. Third one கொடைக்கானல். Fourth one river. Ir e ri u a ir ver river. Fifth one boat. If o a it boat. First D words. Day 1 you write it one time in your homework note. Second Roman fill in the blanks. First one, a forest has a large number of trees. Forest means காடுகள். காடுகள்ல என்ன செய்யும்? நிறைய மரங்கள் இருக்கும். காடுகள்ல என்ன இருக்கும்? Trees. Trees means மரங்கள் நிறைய இருக்கும். A forest has a large number of dash trees. Second one, Kodaikanal dash is called the queen of the hill station in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டுல மலைகளின் இளவரசின்றத எது சொல்றோம்? கொடைக்கானல்ன்ற பிளேஸ் தான் என்ன செய்யறோம்? மலைகளின் இளவரசி. Second one, dash is called the queen of the hill station in Tamil Nadu. மலைகளின் இளவரசி கொடைக்கானல். Third one, dash races are held in river. அதாவது ஆறுல எல்லாம் நம்ம ஏதோ ஒரு ரேஸ் விடுவாங்க. என்ன ரேஸ் விடுவாங்க? சைக்கிள் ரேஸா? நோ, போட் ரேஸ். ஆன்சர் இஸ் போட். Boat races are held in river. Fourth one, we get pearls from oysters. Pearls means முத்துக்கள். நம்ம கடல்ல ஒரு ஆயிஸ்டர்ஸ் உள்ள இருந்து தான் என்ன செய்ய போறோம்? நம்ம முத்துக்களை பெறுறோம். ஓகே, pearls means முத்துக்கள். Fifth one, dash can live without food and water for many days. அதாவது தண்ணி இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம ஒரு அனிமலால ரொம்ப நாள் என்ன செய்ய முடியும்? வாழ முடியும். ஓகே, without food and water for many days. Answer is camel. Next, to write it day 2, write one time in your EVS note. Third Roman, match the following. First one, annual rings. Annual rings means நம்மளோட ஒரு மரத்துல வெட்டினதும் அதோட பாகங்கள்ல ஒரு வளைவு மாதிரி இருக்கும். அது பேர் தான் என்னது? annual rings. annual rings வளைவு. annual rings. Second one, plains. Third one, summer. Fourth one, fishing boat.
Fifth one, river. Beside hill station. Age of tree. Boat race. Flat land area. Fish. Annual rings means நம்மளோட ஒரு ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளவு வயசு ஆயிருச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவுறது தான் என்னது இந்த annual rings. Okay, so answer is age of tree. First one, write the number 1. Second, plains. Plains mean சமவெளி. Okay, அதை எப்படி சொல்றோம்னா அதோட மீனிங் என்ன மீனிங்னா flat land area. ஒரு சமதளமான பரப்பை தான் என்ன செய்யறோம் நம்ம சமவெளின்னு சொல்றோம். So write it the number 2. Next, third one, summer. Summer means வெயில். நம்மளுக்கு ரொம்ப வெயில் அடிக்கிற நேரம் தான் என்ன செய்வோம், நம்ம வந்து hill station மலைப்பகுதிக்கு சுற்றுலா செல்வோம். So you write it the number 3. Next, fourth one, fishing boat. Fishing boat means மீன் பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் படகு எடுத்துட்டு போறாங்களா, அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃபிஷிங் போட். அதை என்ன செய்வாங்க, அதுல என்ன பிடிப்பாங்க ஃபிஷிங் போட்ல, மீன் தான் என்ன செய்ய முடியும், பிடிக்க முடியும். So fourth one answer is fish. Write the number 4. Fifth one, river. River means ஆறு. ஆறுல நம்ம ஏற்கனவே என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்திருக்கோம், boat race. So boat race. Write it the number 5. Okay, day 3, write it one time in your EVS note. Roman 4, choose the correct answer. Fourth Roman, choose the correct answer. First one, dash are the important place for growing. அதாவது ஒரு செடியோ ஏதாவது ஒண்ணு வளர்றதுக்கு, நம்மளே கூட ஒரு இடத்துல நல்ல நிலையா நல்லா வாழ்றதுக்கு என்ன ஒரு இடம் தேவை, ஒரு வளர்றதுக்கு என்ன ஒரு grow means வளர்தல், வளர்றதுக்கு எந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல இடம் தேவைன்னா hills. மலையில என்ன செய்யும், hills means மலைப்பகுதி. plains means சமவெளி. என்ன செய்ய முடியும், நம்ம நல்லா உயிர் வாழ்றதுக்கு நமக்கு எந்த இடம் தேவை, ஹில்ஸ்ல இருந்தா நமக்கு ரொம்ப என்ன செய்யும், குளிரும். ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்கிறோம், ஒரு சிலருக்கு என்ன செய்யாது, ஒத்துக்காது. இதே பிளைன்ஸ்னா நல்ல சமமான பரப்புல தான் நம்ம வாழ்றோம். So answer is plains. You write it the plains. Okay, second one, for dash is home for many animals and birds. நிறைய பறவைகளுக்கும் அனிமலுக்கும் எது வீடா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஃபாரஸ்ட். ஃபாரஸ்ட் மீன்ஸ் காடு. டெசர்ட் மீன்ஸ் பாலைவனம். பாலைவனம் மீன்ஸ் அதாவது ரொம்ப அந்த இடம் என்ன செய்யும், ஹாட்டா இருக்கும், அதுல நடந்து போறதுக்கு கேமரால மட்டும்தான் முடியும், நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, அது ரொம்ப நம்மளால நடந்து போக முடியாது, அங்க என்ன செய்யும், ரொம்ப சூடா இருக்கும், ஹாட் பிளேசஸ் டெசர்ட். ஃபாரஸ்ட் மீன்ஸ் காடு. அனிமல் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும், ஃபாரஸ்ட். Third one, dash are generally green and beautiful. Hills means நல்ல பசுமையான நல்ல குளிர்ற இடத்தை தான் என்ன செய்யறோம், ஹில்ஸ்ன்னு சொல்றோம், மலைப்பகுதி. டெசர்ட் மீன்ஸ் பாலைவனம். பாலைவனம் என்ன செய்யும், எப்பயுமே ஹாட்டா தான் இருக்கும். So green and beautiful place என்னது, hills. So you write it the hills. Fourth Roman, the dash plants grow in the desert. The dash plants grow in the desert. Desert means பாலைவனம். Desert means பாலைவனம். பாலைவனத்துல எந்த செடி வந்து வளரும், லோட்டஸ் or cactus. Lotus means தாமரை, cactus means சப்பாத்தி கல்லி. தாமரை எதுலப்பா இருக்கும், ரிவர் பாண்ட், அதுலதான் என்ன செய்யும், லோட்டஸ் grow ஆகும். காக்டஸ் டெசர்ட்ல கூட இருக்கும், அதுக்கு தண்ணி தேவை அவ்வளவா இருக்காது. Fifth one, dash are used for
traveling in the desert. அதாவது பாலைவன கப்பல்னு எந்த அனிமலை சொல்றோம்னு கேக்குறாங்க. camel. camel means ஒட்டகம். horse means குதிரை. எது பாலைவன கப்பல்? camel. So answer is camel. Camel are used for traveling in the desert. Day 4, you write choose the best answer in your 4-line note. Day 5. Roman 5, write the true or false. First one, people visit the hill station in winter. Winter means குளிர்காலம். Hill station means மலைப்பகுதி. People means மக்கள். Visit means பார்க்கிறது. அதாவது நம்ம குளிர்காலத்திலேயா நம்ம மலைப்பகுதிக்கு போவோம்? No. எப்ப போவோம்? நல்ல சம்மர் சீசன்ல தான் என்ன செய்வோம்? ஹில் ஸ்டேஷனை போய் சுத்தி பார்க்க முடியும். விண்டர்ல போன்னு சொல்லலாம். ஏற்கனவே ஹில் ஸ்டேஷன் என்ன செய்யும்? ரொம்ப குளிரான இடம். விண்டர்ல போய் நம்ம அதை சுத்தி பார்க்க முடியுமா? No. The statement is wrong. So you write it the false. Second one, the sea water is salty. கடல் தண்ணி என்ன செய்யும்? உப்பா இருக்கும். உப்பா இருக்குமான்னு கேக்குறாங்க. sea water என்ன செய்யும்? உப்பா தான் இருக்கும். The statement is correct. So you write it the true. Third one, the cow is called the ship of desert. Okay. The cow வந்து பாலைவன கப்பல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The statement is correct or wrong? Wrong. So you write it the false. Fourth one, camel are used for traveling in the water. என்ன சொல்றாங்க? கேமலால தண்ணியில travel பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. No. So the statement is wrong. So you write it the false. Fifth one, the desert is cool and shady. அதாவது பாலைவனம் எப்படி இருக்குமா? கூலா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. கூலா இருக்குமா? No. பாலைவனம் எப்படி செய்யும்? ஹாட்டா தான் இருக்கும். The statement is wrong. So you write it the false. Okay. Day 5, you write it the true or false in your 4-line note.
வளரக்கூடிய 2 செடிகளை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. லோட்டஸ், செகண்ட் ஒன் லில்லி. ஓகே, டே 6th Roman, day 6, you write it in your 4-line note. Okay, this one homework. Yeah, don't write it. யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது, எழுதாம இருக்கக்கூடாது. 4-line நோட்ல ஒன் டைம் எல்லா ரோமனையும் என்ன செய்யணும், எழுதணும். அப்பதான் என்ன செய்யும், உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். This one also printing mistake. Yeah, that Roman is 7. Answer the following. Okay, answer the following. Where, first one, where does farm get water? அதாவது ஒரு விவசாயத்துக்கோ ஒரு இதுக்கோ நமக்கு தண்ணி வந்து எதுலாம் கிடைக்குதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். Farm get water from the rain, river, lake, pond and well. தண்ணி வந்து நமக்கு ஒரு நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு எதுலாம் கிடைக்குதுன்னா, ரெயின் மழை, ரிவர் ஆறு, லேக் ஏரி, பாண்ட் குளம் அண்ட் வெல் கிணறு. இதுல இருந்தெல்லாம் என்ன செய்யுது, நமக்கு தண்ணி கிடைக்குது. ரிப்பீட் ஒன் செகண்ட் ஆன்சர். Farms get water from the rain, river, lakes, pond and wells. Second question, where does the cactus plant grow? அதாவது cactus plant வந்து எப்படி வளருதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, the cactus plants grow in the desert. அந்த plant எங்க தான் வளரும்? டெசர்ட்னா என்னது, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். டெசர்ட் மீன்ஸ் பாலைவனம். பாலைவனத்துல தான் என்ன செய்யும், cactus plant வளரும். Because it needs very little water to live. அது வளர்றதுக்கு என்ன தேவை, கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தா கூட அது என்ன செய்யும், நீண்ட காலம் என்ன செய்யும், வளரும், வாழும். ஓகே, நீண்ட காலம் வளரும் and வாழும். ஓகே, repeat once again. The cactus plants grow in the desert because it needs very little water to live. Okay, third question, which is called the ship of the desert? பாலைவன கப்பல்னு நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Camel is called the ship of the desert. கேமல்ன்ற ஒட்டகத்தை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், பாலைவன கப்பல்னு சொல்றோம். Camel is called the ship of